Namaste, I am Dr.Ashvini Patil. I'll be going to discuss on the topic Basaveshwara and social equality. That is the ideas of social equality given by Basaveshwara. So when we think of social equality and social justice are two essential elements what we can see in the philosophy of Basaveshwara. And we all already know that Basaveshwara had a strong social concern and compassion for the downtrodden people of then society. And throughout his life, he has carried an untiring struggle against social inequality existed in then society. ಸೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಒಂದು ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ತಲೆಬರಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಸವೇಶ್ವರ, ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಲ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, equality of caste, occupational equality or kayaka, and equality of sex. So in these different dimensions, Basaveshwara throws light on the social equality and establishment of a socialist pattern of society or the welfare state. And coming to the first one, that is economic equality or equality of classes. So Basaveshwara gives more importance to establishment of an egalitarian society, that is the people or both the social should be equal both socially and economically. So when we think of Basaveshwara philosophy, he dreamt of an egalitarian society or the welfare state, and he and his followers enamored of wealth, that is in his saying. So he loves more his love is more towards the poor and to serve them with the better assets of the society. And some of his vachanas make evident that his utter contempt for rich people and their vanity. So he never liked the vanity or whim and fancies of rich people, but rather he supported the poor and lower caste people and the downtrodden people of the society. Basava was of the opinion that rich people amassed their wealth through the unfair means and money. He felt the roots of all evils. That is how he warned his followers to not to be after money, but in fact he had a contempt for the rich. ಸೊ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ತಳದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ಸಮಾಜವಾದಿ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮಾನರು ಅನ್ನೋದು ಬಸವೇಶ್ವರರ ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒತ್ತನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಜಾತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವತೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅನೈತಿಕ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಅವರು ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಹಾಗೆ ಅಮೌಂಟದ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಬಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವಚನವಾದ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡಿಯರು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ, ಕೂಡ್ಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ, ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿವುಂಟೆ ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬೈ ಬರ್ತ್. No one is superior or inferior, and but all are equal. According to him, he criticized the existing caste-ridden society which divided people into mutually hostile groups. He made fun of the traditional theory and emergence of varnas, and no one is born an untouchable, but one
becomes so by pursuing evil practices, he declared. So when we think of Basaveshwara ideologies on the equality of caste, so even God would not like to the social or caste discrimination that we practice in his name. So that is how he gives more importance to all caste, and he says all caste are equal by birth, and neither the castes are high nor low among men. So what makes one high is love of God, and one makes one low is lack of faith in the God. That is how he gives importance to the good conduct, or else the bad conduct. So in these words, Basaveshwara expresses that such in my faith there is not the slightest doubt in me about this. There is no high born for me nor low born. ಸೊ ಒಂದು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಸಮಾನರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಜನರು ಮೇಲು ಅಥವಾ ಕೀಳಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಾರದು, ಅಥವಾ ಅಂಥ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಇದು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೋಳಾಗಿ ಇದು ವಿಂಗಡಿಸ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದ ವರ್ಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರರು ಅಲ್ಲಗೆಳಿತಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರೂ ಸಹಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಜನರು ತಮ್ಮತನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಉಚ್ಚ ಎಂದು, ಯಾರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರುಗಳನ್ನು ನೀಚ ಅಥವಾ ಕೆಳ ವರ್ಗದವರು ಅಂತ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Coming to the occupational equality or Kayaka, so Basaveshwara stressed more on the occupational equality, and as we have discussed the dignity of labor given by Basaveshwara. So according to that, there is no occupation which is high or low. All occupations should become only matters of individual choice and not a hereditary caste rule. And the caste division based on the occupational inequality are not only unjust but a great social fraud, he declared. And coming to the dignity of labor, the Kayaka theory proclaims that all occupations are equal. No occupation is superior or inferior. All jobs are equally respected. Individuals are free to pursue profession of their choice. So that is how the Kayaka theory of Basaveshwara insisted more on the honest discharge of occupational ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಬಸವೇಶ್ವರರ ಕಾಯಕ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ವೃತ್ತಿ ಸಮಾನತೆಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಕಗಳು ಮೇಲು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾಯಕಗಳು ಕೆಳಮಟ್ಟದವು ಅಂತ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಾವು ಅನ್ನೋ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಯಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನವಾಗಿರಬಾರದು. ಯಾವುದರ ಒಂದು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾಯಕಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೋಳಾಗಿ ಅವು ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ದಾಗ ವೃತ್ತಿ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ, ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಕಾಯಕಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಯಕಗಳು ಕನಿಷ್ಠವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕಗಳು ಸಮಾನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ he proclaimed, Basaveshwara practiced what he proclaimed about his
experiences of establishing the Anubhava Mantapa, and this is the Anubhava Mantapa which is one of the platform for people from different caste and professions. The principles of Kayaka were practiced in the daily life by the members of ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಸಲಾಗಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕಗಳು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾರುವ ಸಲಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಜನರನ್ನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಜನರನ್ನು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವು ಕಾಯಕ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಕಾಯಕ ತತ್ವವನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕದ ಜನರು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಜನರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಸವಣ್ಣ ವಾಸ್ ಅ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವ ವಾಸ್ ಅ ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೀಡರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕರ್ಮಯೋಗಿ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಮಿನೆನ್ಸ್, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅ ಫೇರಿ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್, ಮಾಚಯ್ಯ ವಾಶ್ವರ್ಮನ್, ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಅ ರೋಪ್ ಮೇಕರ್, ರಾಮಣ್ಣ ಅ ಕೌ ಹರ್ಡ್, ಮುದ್ದಯ್ಯ ಅ ಫಾರ್ಮರ್, ರೇಮವಯ್ಯ ಎ ವೀವರ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರಾಮಿದೇವಿ, ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಕನ್ನಯ್ಯ, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಸಂಗಣ್ಣ, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಬಸಣ್ಣ, ಟ್ಯಾನರ್ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, cobbler Haralaya, all were present in the Anubhava Mantapa, which was established by Basavana, and they were just like brothers and sisters. And occupation only denote a particular type of work where they carried and should not be taken as a criteria for the dividing of people into higher and lower strata. So ಎಲ್ಲ ಥರದ ಒಂದು ಜನರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಯಕವನ್ನು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಜನರು ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಚನವಾದ ಕಾಸಿ ಕಮ್ಮಾರನಾದ, ಬೀಸಿ ಮಡಿವಾಳನಾದ, ಹಾಸನಕ್ಕಿ ಸಾಲಿಗನಾದ, ವೇದವನೋದಿ ಹಾರುವಾದ, ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರುಂಟೇ ಜಗದೊಳಗೆ, ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಲಿಂಗಸ್ಥರ ವನರಿಯದವನೇ ಕುಲಜನು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಸವೇಶ್ವರ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ವರ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ the equality of sex, women were not considered equal to men since the Dharma Shastra period or since the ancient period. So the women were considered socially inferior to men, and all their activities were restricted to their homes. But in such situation, Basaveshwara and his colleagues protested against the injustice done by them and declared the women should not be allowed to have their rightful freedom. So that is how Basaveshwara gives more importance to women, and they should be equal to the men, and he also gives the right to express themselves really, and the right to participate in the public discussions, and above all the right to take up the spiritual practices. And that is how Basaveshwara gives equal importance to women as with the men. And earlier, before the Basava period, the women were just considered to be the Maya or the illusion or incarnate, and therefore considered to be the root of all evil. So that is how when we think of equality of sex, Basaveshwara gave importance or equal status to that to women that of men. ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಪುರುಷರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಆದವರು ಅಲ್ಲ, ಕೀಳಮಟ್ಟದವರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಸವೇಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರರು
ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದನೂ ಮನುವಿನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಯೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸೊ ಬಸವ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಟು ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ families, and this is how they encouraged to take up the spiritual practices as the men did. So that is how even the women were given the freedom of expression through their vachanas. So ಬಸವೇಶ್ವರರು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂಟಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೀಳು ಅನ್ನುವ ಅಂಟಿರುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆದು ಅವರೂ ಕೂಡ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಸರಿಸಮಾನರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಿತ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತೊಡಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅವರನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕರೆದು ತರುವ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿನೇ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಅವರ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು 32 ಮಹಿಳಾ ವಚನಕಾರರು, ಶಿವಶರಣೆಯರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರು ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಬಸವೇಶ್ವರರ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಸಮಾನರಲ್ಲ. ಪುರುಷರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ಬಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸರಿಸಮಾನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀ ಮೇಡ್ ಫನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಣಾಸ್. ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಬೈ ಪರ್ಸ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಇವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವರ್ಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.